श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुस्वामिनः जय। जगद्गुरुशङ्कराचार्यस्वामिनः जय। बोल पुण्डलीकवरदा हरि विठले जय। वीराञ्जनेयस्वामिनः जय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला जनकः शङ्करो देवस्तं वन्दे कुञ्जराननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी वक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितः ज्ञानमयः प्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये। भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः। नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्याने रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनादिभुवनत्रयं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீயப்பதியானோட இந்த ஸ்ரீயப்பதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை இருக்கு இல்லையா பகவானுக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானிடத்தில் லக்ஷ்மியினுடைய வாசம் எப்பேற்பட்டதாக இருக்குது. பகவத் சப்த முக்கியாஸ்ரயோசி. பகவான் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு 6 லட்சணம். பகம்னு எந்த ஒரு 6 விஷயத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னு அகில விதசி எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவராக இருக்கிறை அப்படின்னு பகவானை பார்த்து பட்டத்திரி சொல்கிறார். எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவனாக இருக்கப்பா நீ அப்படின்னு. ஞான வைராக்கியோச்சைவ ஷண்ணாம் பக இதீரணா. எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்த போதிலும் கூட சங்கம் இல்லாமல் இருக்கணும். ஓரளவுக்கு மேலே நமக்கு விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்துன்னு சொன்னால் நமக்கு சங்கம் இல்லாமல் இருக்காது, சங்கம் ஏற்பட்டுடும். அப்படி தான் நமக்கு முதல் சங்கமே ஏற்படுறது இல்லையா. விஷயம் தெரியாத வரைக்கும் நம்மளும் சங்கம் இல்லாமத்தான் இருக்கோம். எந்த விதமான சங்கமும் இல்லாமல் அம்மா இடத்துல நமக்கு பாலுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்தாலும் கூட நமக்கு அம்மா கிட்ட நம்ம சங்கம் வச்சுக்காம தான் இருக்கோம். அம்மா தான் நம்மக்கிட்ட சங்கம் வச்சுன்னு இருக்கா. இவன் நம்ம பிள்ளைங்கிற ஒரு பாசம் பிரியம் எல்லாம் அம்மாவுக்கு தான் குழந்தைகிடத்தில் இருக்குமே தவிர அந்த குழந்தைக்கு அம்மா இடத்துல எந்த விதமான அபிப்பிராயமும் இருக்காது. இது அம்மாங்கிறது தெரிகிற பரியந்தம்.
அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 நாள் போக ஆரம்பித்து அதனுடைய அம்மாவுடைய வாசனை நமக்கு தெரிய ஆரம்பித்து அம்மா கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு பசி இல்லாமல் இருக்குங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு சங்கம் ஏற்படுறது. எப்போ ஏற்படுறதுன்னா அம்மா கிட்ட இருந்தால் நமக்கு பசி இல்லாமல் இருக்குங்கிற விஷயம் இந்த குழந்தைக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சங்கம் ஏற்படுறது. அப்போது அம்மா கிட்டேருந்து யாராலும் குழந்தைய அழைச்சின்னு போனாலோ இல்லை கொஞ்சம் தூரம் நவுத்தி வச்சாலோ அந்த குழந்தையானது அழ ஆரம்பிக்கிறது. அப்போது சங்கம்ங்கிறது எப்போ நமக்கு ஏற்படுறதுன்னு சொன்னால் எந்த க்ஷணத்தில் நமக்கு அறிவானது ஏற்படுறதோ எந்த க்ஷணத்தில் நமக்கு கொஞ்சம் புத்தி சக்தி ஜாஸ்தியாக போகிறதோ அப்போ நமக்கு சங்கம் ஏற்படுறது. அப்போ அந்த சங்கத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொன்னால் எதனால ஏற்படுறதோ சங்கம் அதனால தான் அதை போக்கிக்கவும் முடியும் இல்லையா? எந்த ஒரு விஷயத்தினால எந்த ஒரு காரியமானது நடக்கிறதோ அந்த காரியம் நடக்கப்படாதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஹேத்துவானது அழிக்கணும். இவர் நாராயண தீர்த்தர் அழகாக சொல்லுவார். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் பீஷ்மாச்சாரியால் பயகிருத் பயநாசனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமா சொல்லியிருப்பார். பயத்தை உண்டாக்குறவனும் அவன்தான், பயத்தை போக்குறவனும் அவன்தான்னு பீஷ்மர் சொன்னார். நாராயண தீர்த்தர் ஒருபடி மேலே போயிட்டார். பயகாரண விநாசா பக்த மானச நிவாசா ஜெய ஜெய ஸ்ரீனிவாசா. பயத்தை போக்குறவன் இல்லை, பய காரண விநாசான்னார். பயம் ஏற்படுங்கிறதுக்கு எது காரணமாக இருக்கோ அதையே போக்கிடுவானாம் பகவான். அதனால் எது காரணமாக இருக்குது சங்கத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஞானம் நமக்கு காரணமாக இருக்குது. அவளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும்பா, அந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அவள்கிட்ட போகிறோம். இல்லை அவள்கிட்ட ஒரு வஸ்து இருக்குது, அந்த வஸ்து நமக்கு தேவைப்படுறதுன்னு சொன்னால் அவள்கிட்ட போகிறோம். அப்போது நமக்கு இந்த அறிவு அப்படிங்கிறது இந்த ஐஸ்வர்யமாக இருக்கட்டும் பலமாக இருக்கட்டும் அடுத்த வாழ்க்கு உபகாரமாக தான் சொல்லிகிட்டே வரார் இல்லையா? ஐஸ்வர்யம் எல்லார காட்டிலும் பணக்காரனாக இருந்தால் எல்லாரும் தேடி நம்மளை வந்து அண்டின்னு வருவா. எல்லாரையும் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு வீரியம் நமக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்பேற்பட்ட எல்லாரும் வந்து நம்மளை அண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் காட்டிலும் நமக்கு புகழ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த புகழ் அவளை எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு பெருமை அப்படிங்கிறதுனால அவளை அண்டின்னு இருந்தால் நமக்கு அதனால் ஒரு பெருமை ஏற்படும்னு பல பேர்கிட்ட பிரியமாக இருப்பார். அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் அங்காசங்கா சதா ஸ்ரீஹி அப்படின்னு சொல்லி ஐஸ்வர்யம் மாத்திரமில்லை சமஸ்த விதமான லக்ஷ்மியும் கூடியிருக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்படி ஒருத்தர் இருந்தார்னா எல்லாரும் அதன் பொருட்டு இருப்பா. அடுத்த விஷயம் அகில விதசி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவனாக இருக்கேன் அப்படின்னு பகவானுக்கு சொல்லியாச்சு இருக்காருன்னு பகவானை சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னால் அப்போது எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஒருத்தருக்குன்னு சொன்னால் அந்த வித்தையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவாவது அந்த சங்கமானது ஏற்படும். அப்படி இருந்த போதிலும் கூட குவாபிதேன சங்க வார்த்தா அப்பா உனக்கு எங்கேயுமே சங்கம்ங்கிறதே இல்லாமல் இருக்குது, அப்பேற்பட்ட பகவானாக நீ இருந்துட்டுருக்க அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது சங்கத்தை விட்டுட்டு இருக்கிறது தான் பெரிய வைராக்கியம். எல்லா சங்கங்களும் போகே ரோக பயம்னு தேசிகர் சொல்லுவார். ஒவ்வொன்றத்தில் ஒவ்வொரு பயம்பா. அதில் அழகாக சொல்லுவார், ரொம்ப பணம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ராஜபயம்பர். என்ன காரணம்னா வரி கட்டணமா என்ன அப்படி நம்மள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னாக்க எதுவாக இருந்தாலும் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயம் உண்டுப்பா. வைராக்கியம் ஏவா பயம் அப்படின்னு வைராக்கியம் மாத்திரம்தான் பயம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படி வைராக்கியத்தோடு இருக்கப்பா, அதனால் உனக்கு சங்கம்ங்கிறதே இல்லாமல் இருக்குது, அதனால் உனக்கு வைராக்கியம் இருக்குங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன், அப்பேற்பட்ட பகவானாக நீ இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி முதல் தசகத்தை பூர்த்தி பண்ணி 2வது தசகம் 2வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு கர்ப்பத்திலேயே போய் சுவாமி காப்பாற்றினால் அப்பேற்பட்ட அந்த சுவாமியினுடைய பாதாரவிந்தத்தையும் அந்த சுவாமியினுடைய அந்த ரூபத்தையுமே நம்ம எப்போதும் கெட்டியாக பிடிச்சிப்போம். அதுதான் நான் வந்து கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆலம்பே, அது ஒன்று தான்ப்பா எனக்கு கத்தின்னு நான் உட்காண்டிருக்கேன் அப்படின்னு பட்டதிரி சுவாமியை பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார். மேலே 2வது தசகம் 3வது ஸ்லோகம் யத்ரைலோக்கியமஹீயசோபி மஹிதம் சம்மோஹனம் மோகனாத் காந்தம் காந்தி நிதானதோபி மதுரம் மாதுர்யதுர்யாதபி சௌந்தர்யோத்தரதோபி சுந்தரதரம் त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महिदम्. இந்த 3 லோகத்திலையும்
மதிக்கத்தக்கது அப்படின்னு ஒரு வஸ்து இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுவும் எந்த ஒரு விஷயத்தை மதிக்குமோ, அதை காட்டிலும் எந்த ஒரு விஷயம் மதிக்கத்தக்கதாக இருக்குமோ அப்பேற்பட்ட ஒரு வஸ்து. ஏன்னா ஒரு பிரம்மாதி தேவர்கள் சங்கரன் முதற்கொண்டு அத்தனை பேரும் மதிக்கத்தக்கவா இல்லையா? ராசு யாகத்தை மனசில் வச்சுன்னு கூட நம்ம இதை பார்க்கலாம். ஏன்னா வியாசர் இருக்கார், பீஷ்மர் இருக்கார், சதஸில் அத்தனை பெரிய மகான்கள் இருக்கும்போது யாரை முதல் மரியாதை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த விதமான மறுபேச்சும் இல்லாமல் வியாசரும் சரி பீஷ்மரும் சரி அப்பேற்பட்ட மகான்கள் அத்தனை பேரும் கிருஷ்ணனுக்கு உபச்சாரம் பண்ணுறது தகுதியாக இருக்கும், சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறா இல்லையா? அப்படி இந்த 3 லோகத்திலையும் மதிக்கத்தக்க ஒரு வஸ்து அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த வஸ்துவும் எந்த ஒரு வஸ்துவை மதிக்குமோ அப்பேற்பட்ட பெரிய வஸ்து. திரைலோக்கிய மஹீயசோபி மஹிதம், அதை விட பெருசு. இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய வஸ்து அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது இல்லையா? மகத்தோ மஹீயானுன்னு இருக்கிற வஸ்துவிலேயே பெரிய வஸ்து அதுதான். அணோரணியானு, இதை விட ஒரு சின்ன வஸ்து இருக்குன்னு சொல்லிடவே முடியாது. அணு அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப சின்னது, அதுலேயும் சின்னது. ஏன்னா அதுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார் இல்லையா? எந்த ஒரு வஸ்துவாக இருந்தாலும் அதுலேயும் பகவான் இருக்கார் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு தூசி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தூசி இருக்கும், அந்த தூசிக்குள்ளே ஒரு பகவான் இருக்கார் இல்லையா? அப்போ அதுக்குள்ளே அப்படின்னு சொன்னால் அதோட சின்னதாக இருக்கணுமே. அப்போ அதோடையே சின்னதாக இருக்குது. இருக்கிறதுலையே ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த சிருஷ்டி மொத்தத்தையும் பெருசாக சேர்த்து வச்சா அதுதான் பெருசாக இருக்கும். அப்போ அதில் எங்கடா இருக்காருன்னா அதோடையும் பெருசாக இருக்கார். ஏன்னா அந்த சிருஷ்டி அவருக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு. உள்ளும் புறவும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் சொன்னதுனால என்ன ஆகிடுது? சின்னத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, ஆனால் சின்னத்துக்கு உள்ளேயும் இருக்கார்னா அப்போ பெருசுக்கு உள்ளே இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, இல்லை பெருசுக்கு வெளியிலையும் அவர் தான் இருக்கார்னா. அதனால அனோரணியானு மகத்தோ மஹீயானு, அப்பேற்பட்டதான பெரிய ஒரு வஸ்து. திரைலோக்கிய மஹீயசோபி மஹிதம் சம்மோகனம் மோகனாது. எந்த ஒரு வஸ்து மோகிக்க வைக்கும் இந்த லோகத்தில் உள்ள எல்லாரையும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னு சொன்னால் அந்த வஸ்துவையும் மோகிக்க வைக்கக்கூடியதான ஒரு பெரிய மோகிக்க வைக்கக்கூடிய தன்மை. எப்பேற்பட்ட ஒரு அனுகிரகம் கோபிகைகளுக்கு வேணுகானம் பண்ணி அவெல்லாம் எல்லாரையும் விட்டுட்டு வந்தான்னார். கோபிகைகள் வரும்போது பதி சுதான்வய பிராத்ரு பாந்தவானு அதி விலங்கியதே ஹ்யச்சுதாகதாக அப்படின்னு எல்லாரையும் தியாகம் பண்ணிட்டு விஸ்மிருதாபத்திய பிருத்தியாக எல்லாரையும் மறந்துட்டா. இப்போ தன்னுடைய ஆத்துக்கார், தன்னுடைய அம்மா, தன்னுடைய அப்பா, தன்னுடைய குழந்தை, தன்னுடைய வேலைக்காரன் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் மறந்து விட்டு இந்த ஒரே ஒரு வேணுகானத்தில் மயங்கி போய் வந்து உட்காண்டிருக்காலாம் கோபிகைகள். கோபிகைகளை மயக்கிறது ஒரு விஷயமா? சம்மோகனம் மோகனாது அப்படின்னு சொன்னாக்க மோகிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையும் சேர்த்து மோகிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் இல்லையா? இடது பக்கம் வலது பக்கம் தெரியாது, கிழக்கு மேற்கு தெரியாது, அவளை மோகிக்க வைக்கிறது என்ன பெரிய விஷயம், கோபிகைகளை மோகிக்க வைக்கிறது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டால் அதே ரூபத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணன் தான் பிரம்மாவையும் மோகிக்க வச்சான். பிரம்ம மோகனம்னே பேர் அந்த கட்டத்துக்கு. எல்லாரையும் கன்று குட்டி இடப்பசங்க எல்லாரையும் தூக்கின்னு போய் சத்தியலோகத்தில் வச்சுன்னுட்டார். கூட இருக்கிறது பலராமர் மட்டும்தான். பலராமர் தூங்கி எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கிருஷ்ணன் எல்லாரையும் சிருஷ்டி பண்ணி எல்லாருடைய ரூபத்தையும் எடுத்துக்கிண்டு வெள்ளை கண்ணுக்குட்டின்னா வெள்ளை கண்ணுக்குட்டி, சேப்பு கண்ணுக்குட்டின்னா சேப்பு கண்ணுக்குட்டி, குட்டை மாடுன்னா குட்டை மாடு, நல்ல ஹைட்டான மாடுன்னா ஹைட்டான மாடு, குட்டை பையன்னா குட்டை பையன், நெட்ட பையனா நெட்ட பையன், கருப்பான பையன்னா கருப்பான பையன், வெள்ளையான பையனா வெள்ளையான பையன்னு அத்தனை பேருடைய ரூபத்தையும் எடுத்துனால். அது மட்டும் இல்லை, வஸ்திரம் முதற்கொண்டு சேப்பு வஸ்திரம் கட்டியிருந்தானா இன்னைக்கு, அவன் பச்சை துண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தானா இன்னைக்கு, மஞ்சள் துண்டு எடுத்துகிட்டு வந்தானா இன்னைக்குங்கிறத முதற்கொண்டு கவனித்து அவாவாத்து துண்டு எத்தனை நாள் தோச்சது அந்த கணக்கு இருக்கு இல்லையா? எத்தனை வாட்டி தோச்சா எந்த வஸ்திரம் எப்படி இருக்குன்றது அவளுக்கு தான் தெரியும். கொஞ்சம் வெளுப்பாக இருந்தாலும் சந்தேகம் வந்துடும், கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்தாலும் இவன் திட்டு வாங்கணும், இந்த இடப்பையன் குழந்தை திட்டு வாங்கணும். குழந்தை திட்டு வாங்குறது விஷயம் இல்லை, இப்போ கிருஷ்ணன் தான் திட்டு வாங்கணும். அந்த கோபிகை கிட்ட போய் ஏன்டா அழுக்கு பண்ணிட்டு வந்தேன்னு திட்டு வாங்கணும் இல்லையா? அதனால எந்தெந்த வஸ்திரம் எப்படி எப்படி இருக்குமோ அந்தந்த வஸ்திரம் அப்படி அப்படியே இருக்கணும். எந்த இடத்துல கசங்கி இருந்ததோ, எந்த இடத்துல வாரத்தில் 10 நாள் முன்னாடி அந்த துண்டில் கரப்பட்டதோ அதே மாதிரி வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கிண்டு அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஊர் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் இவன் தாங்கிற ஒரு ரூபத்தை எடுத்துண்டு அப்படி நிற்கணும். அந்த பிரம்மா வந்து பார்க்குறார், அப்படியே மோகிச்சு போயிட்டார்னார். ஆஹா, என்ன இது பெரிய மாயையாக இருக்குது. மேலே போகிறார், சத்தியலோகத்தில் பார்க்குறார், இவர் அழிச்சுன்னு போனால் அத்தனை குழந்தைகளும் இருக்கா, அத்தனை கண்ணுக்குட்டியும் இருக்குது. மறுபடியும் கீழே வந்து இங்கே பிருந்தாவனத்தில் பார்க்குறார், அங்கேயும் அத்தனை குழந்தைகளும் இருக்குது, அத்தனை இடப்பசங்களும் இருக்கா. ஒன்றுமே புரியல. மறுபடியும் 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 சத்தியலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் சத்தியலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் போயிட்டு வந்த அந்த பிரம்மா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டார். அப்பா, என்னால் முடியலப்பா,
நான் ஏதோ உன்னை சின்ன பையன்னு நினச்சுன்ட்டேன், எனக்காக நீ ஒரு லீலை பண்ண மாட்டியா, பகவான் ஆச்சே நீ. தேவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த யஜ்ஞபுக்கு பாலகேளிகி அப்படின்னு சொல்லி ரசித்ததானே அந்த அந்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்காம போச்சு. நான் அதை பார்க்காம போயிட்டேன், வனபோஜன காட்சியை நான் பார்க்காம போயிட்டேன், எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைக்காதா அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, எல்லாம் அறிஞ்ச முதல்ல எல்லாருக்கும் பிதாமகர்னு சொல்லக்கூடியதான தாத்தா தாத்தான்னு யார் வேணாலும் அழைக்கலாம்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு பெரிய வயசு தாத்தா. அவருக்கு வயசு கம்மி தான், 50 சொச்ச வயசு தான் ஆறுது இப்பயே. இருந்தாலும் அடுத்த ஆளுகள்லாம் வயசாகிட்டு இருக்கிறதுனால அவளை தாத்தான்னு கூப்பிட்றது. அவருடைய ஜென்ரேஷன் தானே அத்தனை பேரும், நம்ம அத்தனை பேரும். அதனால் எல்லாருமே தாத்தான்னு கூப்பிடலாங்கிற அளவுக்கு யார் ஒருத்தர் பெரிய ஞானியாக இருப்பாரோ, எல்லாருக்கும் மேலே வயசு ஜாஸ்தியானவராக இருப்பாரோ, அப்பேற்பட்டவரும் என்ன பண்ணாரா, மோகிச்சு போயிட்டாரா இந்த ஸ்வரூபத்தில், கிருஷ்ண ஸ்வரூபத்தில். அதனால் என்ன சொன்னார், சம்மோகனம் மோகனாது, மோகிக்க வைக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள்லையே சிறந்ததாக மோகிக்க வைக்கக்கூடியதான ஒரு வஸ்துப்பா உன்னுடைய ரூபமானது. காந்தம் காந்தி நிதானதோவி, இதை விட சிறந்த ஒரு வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா ஞானம்ங்கிறதே அதுதானே. அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகையா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹான்னு தானே சொல்கிறோம். அஜ்ஞானம் அப்படிங்கிறது தான் இருட்டு, ஞானம் அப்படிங்கிறது தான் வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்த ஞானமே வெளிச்சம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஞானத்தின் மூலியமாக உபாசிக்கக்கூடியதான அந்த பரபிரம்ம வஸ்து எப்படி வெளிச்சம் இல்லாமல் இருக்கும்? இருந்தாலும் அது வெளிச்சமாக இருக்கா இருட்டாக இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு எந்த ரூபமும் கிடையாது. இருட்டாகவும் இருக்கும், வெளிச்சமாகவும் இருக்கும். அதில் எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது அந்த பிரம்மதத்துவத்துக்கு. அதுக்கு எல்லாமே பொதுதான். இருந்தாலும் அது அப்பேற்பட்ட வெளிச்சம் இல்லையா? எல்லா இருட்டையும் போகக்கூடிய வெளிச்சம், எல்லாருடைய மனசில் இருக்கிற இருட்டையும் போகக்கூடிய வெளிச்சம். அதனால தான் உத்திஷ்டதமாஸ்வத்தா அப்படின்னார் வேதத்திலேயே. அக்னிமிச்சத்வம் பாரதாக, அப்பா எல்லாரும் தூங்காதீங்கோ, எழுந்துருங்கோ, அக்னி ஆசைப்படுங்கோ, எல்லாரும் அக்னி உபாசனை பண்ணுங்கோ அப்படின்னார். காரணம் என்னன்னா, அவர் தான் நல்ல வழியில் அயசன் போகக்கூடியவர். அக்னேனய சுபதாராயே அஸ்மானு அப்படின்னு பிரார்த்தனை, நல்ல வழியில் அயசன் போகக்கூடியவர் அவர் ஒருத்தர் தான். அதனால எழுந்து தூங்கின்னு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எது வரைக்கும்னு சொன்னால், இவன் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிற வரைக்கும், இவன் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு வெளிச்சமானது தெரிய போகிறது கிடையாது. அப்போது யாராக இருந்தாலும் இந்த அஜ்ஞானங்கிற இருட்டிலேருந்து தூங்கிட்டு இருந்தவன் எழுந்துண்டு பார்த்தான்னு சொன்னால், அவன் குருடனாக இருந்த போதிலும் கூட அவனுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த பிரகாசம் இருக்கு இல்லையா? என் திருதராஷ்டருக்கு தெரியலையா சுவாமியுடைய விஸ்வரூபம்? இதோ நான் பாருங்கோங்கிறார். இது வரைக்கும் பிறந்தத்துலேருந்து எந்த காட்சியும் பார்க்காதவர் திருதராஷ்டர். அப்பேற்பட்டவருக்கு கிருஷ்ணனுடைய விஸ்வரூபம் தெரிகிறது, கண்ணு கூசுறதுங்கிறார். அந்த காட்சியை எனக்கு பார்க்க முடியல, கண்ணு கூசுறது அப்படிங்கிறார். அப்பேற்பட்ட காந்தி, இதை விட காந்தின்னு ஒன்று வச்சிட முடியுமா பக்கத்தில்? யோசிச்சு பார்க்கணும். அந்த நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த சூரிய ஸ்பர்தி கிரீட்டம்னு சுவாமியினுடைய கிரீட்டமே சூரியனை ஒரு புறாவிட வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அப்போ பேர்பட்ட ரூபமாக இவரது இருக்கணும். அப்போ கிரீட்டம் அவ்வளோ ஜொலிச்சுட்டு இருந்ததுன்னு சொன்னால், இவருக்கு கொஞ்சம் டால் கம்மியாக இருந்தது, இவருடைய ஜொலிப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால், இவர் தெரியாமல் போயிடுவாரே கிரீட்டத்தினுடைய வெளிச்சத்தில். இவர் சில நேரத்தில் சுவாமியே தெரிய மாட்டேங்கிறார். அலங்காரம் பண்ணி சுவாமி வரும்போது நல்லா பளிச்சில் லைட்டை போட்டு விட்டுறா, கிட்ட போனால் தான் சுவாமியே தெரிகிறார். ரொம்ப எட்டிலேருந்து லைட்டு போடாமல் இருந்தாலும் சிரமமாக இருக்குது, ரொம்ப வெளிச்சமாக இருந்தாலும் சிரமமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைட்டு போடாமல் இருக்க முடியாதுக்காக லைட்டு போட்டதுனால தான் சுவாமி தெரியவே தெரிகிறார். அப்போ ரொம்ப வெளிச்சமாக இருந்தால் சுவாமி தெரியாமல் போயிடுவார். அந்த சொன்னேன் இல்லையா, பிரம்மதத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வெளிச்சம்னு. அந்த வெளிச்சமானது எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால், எப்படி ரொம்ப ஓவர் லைட் அடித்தா எதுவுமே தெரியாமல் போயிடுமோ அப்பேற்பட்ட வெளிச்சம் அது. நீங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பிரம்மதத்துவத்துக்கு, அது எதுவுமே கிடையாது, அது கருப்பாகவும் இருக்கும் வெள்ளையாகவும் இருக்கும் நினச்சேன்னா, இருட்டாகவும் இருக்கும் வெளிச்சமாகவும் இருக்கும் நினச்சேன்னா, ரொம்ப இருட்டாக போனாலும் எதுவுமே எப்படி தெரியாமல் போயிடுமோ, அது அப்படி அந்த பிரம்மதத்துவத்தை அடைஞ்சிட்டோன்னு சொன்னால் எதுவுமே தெரியாமல் போயிடும். இது இருட்டாக இருக்கிற விஷயம். வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சின்னு நம்ம போனோம்னா, ரொம்ப வெளிச்சம் வந்துடுத்துன்னு சொல்லியாச்சுன்னா எப்படி ப்ளைனாக வெள்ளையாக ஆகிடுமோ எல்லாமே, அந்த மாதிரி ஆகிடும். அந்த பிரம்மதத்தை உபாசிச்சா எதுவுமே தெரியாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். அதனால் காந்தி நிதானதோபி காந்தம், ரொம்ப பயங்கரமான வெளிச்சமாக இருக்குது. எந்த விதமான வஸ்துவும் வெளியில் தெரியவே தெரியாத அந்த ஒரு வஸ்து பிரத்யக்ஷம் ஆகிடுதுன்னு சொன்னார். அப்பேற்பட்டதான வெளிச்சம். அதுக்கப்புறம் சொன்னார், மாதுரிய துரியாதபி மாதுரியம், மதுரம் இருக்கிறதுலையே டேஸ்ட்டாக இருக்குப்பா ஒரு மதுரம், அதோட டேஸ்ட்டாக இருக்கணும்பா. சுவாமிக்கு எதுதான் மதுரம் இல்லை? அதரம் மதுரம், வதனம் மதுரம், நயனம் மதுரம், ஹசிதம் மதுரம், ஹிருதயம் மதுரம், கமனம் மதுரம்.
மதுராதிபதே அகிலம் மதுரம்னார் இல்லையா? எல்லாமே சுவாமிக்கு மதுரம் தான். அவருடைய உதடு ரொம்ப டேஸ்ட்டு, அவருடைய முகம் ரொம்ப டேஸ்ட்டு, அவருடைய கண் ரொம்ப டேஸ்ட்டு, அவருடைய சிரிப்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அவருடைய ஹிருதயம் அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அவருடைய நடை அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரசிச்சுட்டே இருக்க முடியும். அவரை சொல்ல சொல்ல இனிக்கும். என்ன முருகான்னு சொன்னாலே இனிக்கிறதுன்னா இல்லையா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணான்னு சொன்னால் இனிக்கும் இல்லையா? ததேவ சோகாரணவ சோஷணம். இந்த இப்போ சோகங்கிற பெரிய ஒரு கடல் இருக்கே, அதை அப்படியே வத்த வச்சுடுமா, அப்பேற்பட்ட மதுரம். அவரை சுற்றி இருக்கிறது அத்தனையும் மதுரம். அவரை எதெல்லாம் சேர்ந்துருத்தோ அத்தனையுமே மதுரமாக போயிடுறது. அவருடைய வச்சனம் கீதை, அவருடைய வச்சனம்னு பார்க்குறோம், அமிர்தமாக எடுத்தது. கலபகதிம் தரிசய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. கோபிகைகள்லாம் கேட்டு வாங்குறா, அப்பா யானை மாதிரி நடந்து காட்டு அப்படின்னு. அவருடைய நடை தனி அழகு. அவருடைய நடை யாருக்கும் வராது. கஜ சிம்ம கதி வீரவுன்னு ராமாயணத்தை வர்ணிச்சா மாதிரி அது என்ன யானை மாதிரின்னு சொல்கிறதா இல்லை சிங்கம் மாதிரின்னு சொல்கிறதா இவாளுக்கே புரியல. ஜனக மகாராஜா குழம்பி போயிட்டார். அவள் நடக்கிறது எப்படி இருக்குது, யானை மாதிரி கம்பீரமாக இருக்கா, சிங்கம் மாதிரி கம்பீரமாக இருக்கா, ஆக மொத்தம் கம்பீரமாக இருக்குன்னு தீர்மானம் ஆகிடுது. அப்போ கமனம் மதுரம், சரிதம் மதுரம். எந்த இடத்த தொட்டாலும் ஆஹா இந்த சரித்திரம் என்ன இருக்கே, இந்த சரித்திரம் என்ன இருக்கே, இன்றைக்கி எந்த சரித்திரம் வாசிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த நித்திய பாராயணம் வச்சுருந்தா தான் ஜௌரியம். நித்திய பாராயணம் ஒரு அத்தியாயம் வாசிக்கிறது, இல்லை ஒரு சர்க்கம் வாசிக்கிறது, ஒரு தசகம் வாசிக்கிறது அப்படின்னு நாராயணத்தை எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தான் ஜௌரியமே தவிர ஒவ்வொரு நாள் ஒன்று வாசிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சோன்னு சொன்னால் நமக்கு குழம்பி போயிடும். இதை வாசிக்கிறதாலும் தெரியாது, அந்த வாசிக்கிறதாலும் தெரியாது, இதை வாசித்தா அது வாசிக்கலேன்னு வருத்தமாக இருக்கும், அதை வாசித்தா இது வாசிக்கலேன்னு வருத்தமாக இருக்கும். வெளியூரில் நடக்கக்கூடிய உற்சவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு போகிறதுல ஒரு பெரிய ஒரு சந்தேகம் இருக்கும், எந்த உற்சவத்துக்கு போகிறது. இப்போ சித்திரோத்சவம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் எத்தனை ஊரில் நடக்கிறது சைத்திரோத்சவம், அத்தனை ஊருக்குமா நம்மளால் போயிட முடியும்? இல்லை ஏதாவது ஒரு நாளைக்கான போயிட்டு வரலான்னு சொன்னால், சிவன் கோயிலில் நடக்கிற உற்சவமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரிஷபாவனத்துக்கு போகிறதா, தேருக்கு போகிறதா, கல்யாணத்துக்கு போகிறதா, எதுக்கு போகிறதுன்னு தெரியாது. பெருமாள் கோயில்னால் கருட வாகனத்துக்கு போகிறதா, தேருக்கு போகிறதா, இப்போ இங்கே தெரியாத மாதிரி இருந்ததுன்னா பல்லாக்கு நடக்கும். இந்த ரெண்டுத்தையும் தவிர வேறு ஒரு உற்சவம் நடக்கும், சப்தஸ்தானம்னு. அப்படி எதுக்கு போகிறதுன்னு தெரியாமல் குழம்புறா மாதிரி மொத்தம் உற்சவத்துக்கு போகணுங்கிற ஆசை வந்துருதுங்கிற மாதிரி படிக்கணும், பகவானுடைய சரித்திரம் படிக்கணும்னு ஆசை வந்துருத்தோம். எந்த சரித்திரத்தை படிக்கிறது, எந்த சரித்திரத்தை கேட்குறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே குழம்பு போயிடும். அப்படி எந்த இடத்த தொட்டாலும் மதுரமாக இருக்கும். கரும்பில் கூட அந்த கனூரில் டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும், அதை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. ஆனால் இவர் என்ன சொன்னார், ரசம்னுட்டாரே, பிவத பாகவதம் ரசம்னுட்டார். அப்போ பாகவதம்ங்கிறது அந்த பழத்திலேருந்து வந்ததான சாறு இல்லையா? அப்போ இந்த பாகவத ஸ்வரூபமாகவே கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் பிரத்யக்ஷ கிருஷ்ணயேவகி அப்படின்னு சொல்ல போது அந்த கிருஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபம் எல்லா இடமும், அந்த சரித்தமானது எல்லா இடத்துலையும் மதுரமாக இருக்கே. வசனம் மதுரம். அந்த அவர் கட்டின்னு இருக்கிற வஸ்திரமா எப்பேற்பட்ட மதுரமாக இருக்குது. அந்த வஸ்திரத்துக்கு ஈடாக இன்னொரு வஸ்திரத்தை வச்சிட முடியுமா? கத்வத்தரீயகான்னு இதுக்கு பார்த்தா மாதிரி பீஷ்மர் அப்படி அந்த பீஷ்மனுடைய பிரதிகையை காப்பாற்றுறதுக்காக சுவாமி வரும்போது அந்த உத்தரியத்தை விட்டுட்டு வந்தான்னு சொன்னால் அதுவே ஒரு அழகாக இருக்கே. அப்போது சலிதம் மதுரம், ஒரு அசஞ்சார்னா அதில் ஒரு அழகு. கண் அசைவு, பார்வை ஒன்றே போதுமே, சிரிப்பு ஒன்றே போதுமே, எல்லாமே ஒன்று போலும். அவன் சிரித்தான்னா சிரிப்பை மட்டும் வச்சுக்க முடியும், அவன் பார்த்தான்னா பார்த்தது மட்டும் வச்சுக்க முடியும், அவன் பேசினான்னா பேசினதை மட்டும் வச்சுக்க முடியும், அவனுடைய கதவை தெரியுமா கதையை மட்டுமே வச்சுக்க முடியும், அதை ஒன்றை வச்சுட்டே வாழ்ந்துட முடியுங்கிற மாதிரி என்னாச்சு. மாதுரிய துரியாதபி மதுரம். இருக்கிறதுலையே மதுரமான வஸ்துன்னு எது ஒன்று இருக்கோ அதை விட எது மதுரமாக இருக்குமோ அப்பேற்பட்ட மதுரமான வஸ்து எதுன்னா உன்னுடைய ரூபம். அதுக்கப்புறம் சொன்னார் சௌந்தர்யோத்தரத்தோபி சுந்தரதரம். ரொம்ப விசேஷமாக, அதாவது சௌந்தரியத்திலேயே விசேஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சௌந்தரியம், அதை தாண்டி சுந்தரம் இல்லை, சௌந்தரிய உத்தரம்னுட்டார். இங்கேயே ஒரு தரம்ங்கிற சப்தத்தை உபயோகப்படுத்தியாச்சு. உத்தரம் ரெண்டுமே உபயோகப்படுத்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் சொன்னார் அதோட சுந்தரம்னு சொன்னது மட்டும் போத்தல, சுந்தர தரம் அப்படிங்கிறார். பட்டதிரிக்கு சுவாமியை நேராக பார்த்துட்டு அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு அவருக்கு சொல்ல வாயில் அவருக்கு சிரமப்படுறார். எப்பேற்பட்ட அழகாக இருக்குது சொல்ல சிரமப்படுறார் அவர். என்ன அழகுன்னு சொல்லி உபமானம் காட்டிட முடியுமா சுவாமிக்கு? இவர் சொன்னார் மகரத்வஜாகார மஞ்சுளஹாரா. நாராயண சொன்னார் சுவாமி எப்படிதான் இருக்கார், அவருடைய அழகு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, மகரத்வஜாகாரன், மகரத்வஜன்னு பேர் மன்மதனுக்கு, அவனை மாதிரி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மனசு கேட்கல. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார், மனசீஜ
சதமல் மச்ச சமாய. அப்பா 100 மன்மசனுக்கு சமமாக இருக்கும்பா அவனுடைய அழகு. மகரத்வஜாகாரான்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு மன்மசனுடைய அழகு இல்லைப்பா, 100 மன்மசனுக்கு சமமானமாக இருப்பான் அவன். சரி, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, அவருக்கு அதுக்கப்புறமும் மனசு கேட்கல. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார்? கமகோட்டி சுந்தராயா. அவர் சொன்னார், இல்லைப்பா 100 மன்மசன் பொத்தாது, 1,00,00,000 மன்மசனுக்கு சமமாக இருப்பான். கொஞ்ச நாள் யோசிச்சார், கோடி மன்மசனை இதுக்கு நேர செட்டாக வச்சா சரியாக இருக்குமா? யோசிச்சு பார்த்தா அதுவும் பத்தலை. மனசீஜ கோட்டி மஞ்சூளவேஷா. அப்பா 100 கோடி மன்மதனுக்கு சமமாக இருப்பான் பானவன். 1 கோடியெல்லாம் பத்தாது, 100 கோடி மன்மதனுக்கு சேமமாக இருப்பான். பார்த்தார், சொல்லி சாத்தியப்படலை. என்ன பண்ணார்? நிருபம சுந்தராயா. கொஞ்ச நாள் கணக்கெல்லாம் சொல்லி பார்த்தார், முடியல. நிருபம சுந்தராயா, இவனுக்கு இணையாக சுந்தரன் இன்னொருத்தன் கிடையாது பான்னுட்டார். நிருபம சுந்தராயா, இவனுக்கு உபமானம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, இவன் அழகாக இருப்பான், அவ்வளோதான் வச்சுக்கோ, இதுக்கு மேலே என்ன கொண்டு வராதுன்ட்டார் நாராயண சார். ஒன்றா சொல்லி பார்த்தார், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டிகிட்டே போய். இதுக்கு மேலே அவரால் நம்பர் சொல்ல முடியல. அதனால என்ன பண்ணார்? நிருபம சுந்தராயா, உபமானமே இல்லாத அழகன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார் இல்லையா? அதனால இவர் சொல்றார், சௌந்தர்யோத்தரதோபி சுந்தரதரம். அழகிலேயே சிறந்ததுன்னு ஒன்று இருக்குன்னா, சிறந்ததுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் அதை விட அழகில் சிறந்ததாக இருப்பான் இவன். அப்பேற்பட்ட சுந்தரன், அப்பேற்பட்ட சுந்தரமான உன்னுடைய ரூபம் இருக்கே, தொத்ரூபம், அது எப்படி இருக்கு? ஆச்சரியத்தோ பியாச்சரியம், எல்லாத்துலேயும் ஆச்சரியம். இதுதான் ஆச்சரியம், அதுதான் ஆச்சரியம்னு சொல்லி எதெல்லாம் லோகத்திலேயே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம்னு சொல்லி எதெல்லாம் இருக்குமோ அதை விட ஆச்சரியமாக இருக்குமாம் இவருடையது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, செய்ய முடியாததெல்லாம் செஞ்சு காட்டிடுவார் இல்லையா பகவான். சுவாமி தன்னுடைய ரூபத்தை எந்தெந்த இடத்துலலாம் காட்டியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், வைகுண்ட தரிசனம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய தரிசனம்னு நமக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த வைகுண்ட தரிசனத்தை ஒரு ததிபாண்டனுக்கு ஒரு தயிர் பானைக்குள்ளே காட்டிவிட்டார். சனகாதி சேவைகளாக இருக்கட்டும், ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாக உட்காண்டிருக்கிறதா இருக்கட்டும், ஆதிசேஷ தல்பமாக இருக்கட்டும், அந்த மணிமய மகரங்கள் எல்லாத்தையும் பூஷணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா இருக்கட்டும், அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய அந்த வெளிச்சம் சொன்னோமே இருக்கிறதுலே மகீசோபி மகிதம்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட ஒரு வெளிச்சம் இருக்கே, அந்த வெளிச்சம் இந்த ஒரு தயிர் பானைக்குள்ளே காட்டி விட்டாரே ததிபாண்டனுக்கு. சாதாரண விஷயமா? சரி, அப்படி இல்லை, ததிபாண்டனுக்கு தான் காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, கீதையில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பஷ்யமே பார்த்த ரூபானின்னு சொல்லி, அப்பா நீ பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஞான திருஷ்டியை கொடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த அர்ஜுனன் பார்த்ததான விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த ததிபாண்டனுக்குள்ளே காட்டின அந்த வைகுண்டம் மாதிரியா இருக்குது இந்த விஸ்வரூபம். இந்த லோகமே அவனுடைய அவயமாகத்தான் இருக்குன்ற அளவுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு இருக்குது. இது எந்த மூலை, அது எந்த மூலை? ஒரு தயிர் பானை எவ்வளவு சின்னது, இந்த விஸ்வம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இந்த லோகம் முழுக்க இருக்கே அது எவ்வளவு பெருசு. இந்த ரெண்டுத்திலையும் மொத்த நாள் தன்னுடைய ரூபத்தை காட்ட முடியுதுன்னு சொன்னால் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சரியம். அதை காட்டிலும் இவனுடைய ரூபம் ஜாஸ்தி. தொத்ரூபம் ஆச்சரியத்தோ பியாச்சரியம்னார் இல்லையா? இந்த கிருஷ்ணனுக்கு மட்டும்தான் ரூபம் ஜாஸ்தி. ஒவ்வொரு விதமான ரூபம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரூபம் பிடிக்கும். மீராபாய்க்கு கோவர்தன கிரிதாரி, மீரா கே பிரபு கிரிதர் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்கே ஊத்துக்காடு வெங்கடகவிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் காளிங்கர் ரத்தனகிருஷ்ணன் தான், அவருக்கு அந்த ரூபத்தில் இஷ்டம். இப்படி கீதையில் படித்து மகாபாரதம் படித்து அப்படி கிருஷ்ணன் அனுபவிக்கிறவாளுக்கு பார்த்தசாரதி ரூபம், அதில் ஈடுபாடு. பல பேருக்கு கோபாலன், அந்த பசுமாடு மேய்க்கக்கூடியதான அந்த ரூபம். பல பேருக்கு நவநீத கிருஷ்ணன், இந்த நம்ம இடது கையை கீழே ஒழிஞ்ச விஞ்ஞசைக்கும் பூய் புவனபிருத்து ஜானுநேகேன திஷ்டன்னு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கையை கீழே வச்சுட்டு ஒரு முட்டியை கீழே வச்சுட்டு ஒரு கையை மேலே வச்சுட்டு ஒரு முட்டியை நிமித்தி வச்சுட்டு அந்த கையில் வெண்ணெயை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபம் பல பேருக்கு பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வேணுகாலம் பண்ணக்கூடியதான வேணுகோபாலகிருஷ்ணன், கையில் புல்லாங்குழலை வச்சுட்டு வித்தியஸ்த பாதலாக திரிபங்கியாக 3 பக்கம் 3 இடத்துல உடம்பை வளைச்சிக்கிண்டு கையில் புல்லாங்குழலை வச்சுட்டு அப்படி நிற்கக்கூடிய காட்சி பல பேருக்கு பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ராஜகோபாலன், நம்ம மன்னார்குடியில் அப்படி மாட்டை முன்னாடி பின்னாடி நிற்க வச்சுட்டு மானோட இதில் கையை இப்படி இடது கையை போட்டுக்கிண்டு
வலது கையை இப்படி ஒரு ஜோடனையாக வச்சுண்டு அப்படி தலையில் முண்டாசை கட்டிக்கிண்டு ஒரு கள்ள சிரிப்பு சிரிச்சுண்டு அதே மாதிரி காலை கொஞ்சம் இப்படி கோணிண்டா மாதிரி வச்சுட்டு 3 இடத்த வளைஞ்சிருக்கக்கூடியதான திரிபங்கி லலிதாகிருத்தையே நமகான்னு சொல்லக்கூடியதான அப்பேற்பட்ட அந்த வளைவோட அப்படி காட்சி கொடுக்குற கிருஷ்ணன் ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னா அந்த பக்கம் தள்ளி கொஞ்சம் போனோம், மராட்டி சைடுக்கு போனோம்னு சொன்னால் பாண்டுரங்கன் இடுப்பில் கையை வச்சுக்கிண்டு ஒரு செங்கல் மேலே, ஒரு பக்தன் போட்ட செங்கல் மேலே நின்றுண்டு எல்லாருடைய ஹிருதயத்தையும் அபகரிக்கக்கூடிய நல்ல சிரஸுக்கு மேலே லிங்கத்தை வச்சுக்கிண்டு அப்படி ஒரு ரூபம். அப்போ ஆச்சரியத்தோப்பி ஆச்சரியம். ஒவ்வொரு இடத்துல போனால் ஒவ்வொரு ரூபத்தில் இருப்பேன், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரூபம் பிடிக்கும். எந்தெந்த ரூபத்தில் யார் அனுபவிக்கிறாளோ அந்தந்த ரூபத்தில் அவளுக்கு தரிசனம். நரஹரி சோனார்னு ஒருத்தர், அவருக்கு சிவபக்தி ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், நான் பாண்டுரங்கனை பார்க்க மாட்டேன், சிவன் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு விட்டார். அப்போ அவருக்கு சிவனாகவே காட்சி தரான்னு பாண்டுரங்கன். அப்படி இருக்கும்போது யார் எந்தெந்த ரூபத்தில் கிருஷ்ணனை உபாசனை பண்ணுறாலோ அவாவால் அந்தந்த ரூபத்துக்கு தரிசனம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சரியம். நம்மளே என்ன சொல்கிறோம், நான் இப்படி தான்ப்பா இருப்பேன், இதுக்கு சரிப்பட்டு யார் பழகிறேலோ பழகுங்கோ, மற்றவா எல்லாரும் என்கிட்ட பழக வேண்டாம். நம்ம அப்படி தானே இருக்கோம். நம்மளை என்னைக்காலும் மாற்றிக்கிறோமா, அடுத்தவா நமக்காக மாற்றிக்கிறோம்னு நினைக்கிறோமே தவிர நம்ம என்னைக்காலும் அடுத்தவாளுக்காக மாற்றிப்போன்னு முடியாது. எல்லாருக்குமே சாத்தியம் கிடையாது, யாருக்கும் முடியாது. அவாவா வாழ்க்கையில் எப்படி எப்படி வாழணும்னு தீர்மானம் பண்ணுறாலோ அவாவா அப்படி எப்படி வாழ்ந்தாதான் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப மிஞ்சி போச்சு அப்பா அம்மா புள்ள பையன் ஆத்துக்காரி இப்படிலாம் ஏதாவது வந்தால் மட்டும்தான் அவளுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வாழறது அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும். அப்படி இருக்கும்போது யாருக்காகவோ யாரோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது எப்படி இருக்கும்? ஆனால் பகவான் அப்படி இல்லையே. காமாத்து துவேஷாத்து பயாத்து பக்தியா எப்படிலாம் ஆசைப்பட்டோ பயந்துண்டோ இல்லை துவேஷத்தினாலையோ எப்படிலாம் நீ பழகிறியோ நான் உங்ககிட்ட அப்படியே பழகிறேன்பா அப்படின்னு சொல்லி பகவானால் மட்டும்தானே பழக முடியும். அப்பேற்பட்ட ஆச்சரியம் இல்லையா? ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆச்சரியமான உன்னுடைய ரூபம் இருக்கே. அப்பேற்பட்ட அந்த ரூபத்தை நினைக்கிறது, அதை பற்றி கேட்கறது அப்படிங்கிறது இந்த புவனே இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த லோகத்தில் கஸ்ய புஷ்ணாதி, கஸ்ய குதுகம் புஷ்ணாதி, யாருக்கு தான்ப்பா சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தாது? ஹே விஷ்ணு, எல்லா இடத்தையும் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடியவனே, விபோ என்னுடைய பிரபுவே, யாருக்கு தான் அது சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தாது? நீயே சொல்லே. உன்னுடைய ரூபம் சாதாரண ரூபமா? அப்பேற்பட்ட ரூபம்பா உன்னுடையது, யாருக்கு தான் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தாது? இவர் சொல்கிறார், சந்தோஷமாக இருக்கேன் இல்லையா? பகவான்கிட்ட கஷ்டம்னு போய் உட்கார்ந்தவர் வயத்த வலியேன்னு போய் உட்கார்ந்தார். வயத்த வலியை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிறேன்னார். அதுக்கப்புறம் வயத்த வலியே எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் சொன்னார் சந்தோஷமாக இருக்கேன். குதுகம் புஷ்ணாதி, சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்திடுத்துப்பா உன்னுடைய ரூபம், அதனால் நான் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னாக்க, இந்த பரீட்சித் மகாராஜன் என்ன பண்ணானா, அதுதான் இங்கே சொல்ல வரார். தத்ர தத்ரோபசின்வானஹ ஸ்வபூர்வேஷாம் மகாத்மனாம் பிரகீயமானஞ்ச யசஹ கிருஷ்ணமாஹாத்ம்யசூச்சகம் ஆத்மானஞ்ச பரித்ராதம் அஸ்வத்தாம்னோஸ்திர தேஜசஹ ஸ்நேஹஞ்ச விஷ்ணிபார்த்தானாம் தேஷாம் பக்திஞ்ச கேசவே. இந்த பரீட்சித் மகாராஜன் என்ன பண்ணா, மேலே காப்பாத்தியாச்சு பரீட்சித் மகாராஜனே. அவன் பிறந்தாச்சு, சுவாமியினுடைய சொர்க்காரோகணமாச்சு, மந்திரிகளுடைய ஒரு வழிகாட்டுதலின் பேரில், பிராமணனுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் அவள் வளர்த்த விதத்தில் வளர்ந்து இந்த பரீட்சித் மகாராஜன் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிட்டு திக்விஜயம் பண்ணுறார். அப்படி திக்விஜயம் பண்ணும்போது தத்ரத்ரோபசின்வானஹா, அந்தந்த இடத்துல கிருஷ்ணகதையை கேட்டார். இப்போ ஏற்பட்ட கிருஷ்ணகதை அப்படின்னா, ஆத்மானஞ்ச பரித்ராதம் அஸ்வத்தாம்னோஸ்திர தேஜா, அந்த பிருதாவளின்னு சொல்லிவிட்டு பஜனையில் தெய்வ பரீட்சணம் முடிச்சுட்டு கடைசியில் சொல்லுவோம் சுவாமிக்கு. அப்போ சொல்லும்போது அவருக்கு ஒரு விருது என்னன்னா, திரௌண்யஸ்திரவண்ணி பரிதக்த பரீட்சிதங்க சஞ்சீவனௌஷதிலதா நவ பல்லவாங்கிரே ஜயா விஜயீ பவா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, திரௌண்யஸ்திரவண்ணி, இந்த துரோணருடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அஸ்வத்தாமனுடைய அஸ்திரத்தினுடைய அக்னியால் பரிதக்த பரீட்சிதங்க, இந்த ரொம்ப சுடப்பட்டதான எரியப்பட்டதான பரீட்சத்தினுடைய அங்கத்தை சஞ்சீவன் ஔஷதி லதா, அதை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கக்கூடியதான ஒரு மூலிகை
கொடி இருக்கு இல்லையா, அந்த கொடியே உடைய நவ பல்லவாங்கிரே. அப்படி புதுசாக அந்த கொடி இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அப்பேற்பட்ட பாதார விந்தத்தை உடையவனே அப்படின்னு சுவாமியை பார்த்து கூப்பிட்றார். அப்படி இந்த அதை தேவவர்ஷம் முடிச்சுட்டு அந்த அந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது நமக்கு நம்மளறியாமல் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் வரும். அந்த ஒரு பதத்தில் அந்த ஒரு விருதாவளியை சொல்லி அந்த சுவாமியை ஜெயா விஜய் பவால் சொல்லும்போது, அப்பா இந்த சுவாமி ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணம் நமக்கு வரும். அப்பேற்பட்டதான மகத்துவம் பொருந்திய, அதுவும் நமக்கே இப்படி இருக்கே, பரீட்சித்தை காப்பாற்றின பகவான்னு சொல்லும்போது நமக்கே இவ்வளோ ஓட்டுறதுன்னு சொன்னால் பரீட்சத்துக்கு எப்படி இருக்கும். அப்படி தன்னை காப்பாற்றின ஆத்மானஞ்ச பரித்ராதம் அஸ்வத்தாம்னோஸ்திர தேஜசா. அப்படி தன்னை காப்பாற்றினதான அந்த பகவான் கிட்ட அந்த பகவானை பற்றி கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் அவனுக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடச்சுட்டே இருந்தது. அதை கேட்குறதுல என்னமா அவனுக்கு ஆசை வராமல் போகும். கஸ்ய குத்துக்கம் புஷ்ணாதி. இது அந்த புவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் யாருக்கு தான்ப்பா ஆசை வராது, எல்லாருக்கும் ஆசை வரும். அப்போ பரீட்சித்து கேட்கறதுல என்ன பெரிய ஆச்சரியம் இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். அடுத்தது 4வது ஸ்லோகத்துக்கு போகிறா. தத்தாதிருங் மதுராத்மகம் தவோபுஹு சம்பிராப்ய சம்பன்மயி சா தேவி பரமோத்சுகா சிரதரம் நாஸ்தே ஸ்வபக்தேஷ்வபி தேனாஸ்யாபத கஷ்டமச்யுத விபோ த்வத்ரூபமானோஜ்ஞக பிரேமஸ்தைரியமயாத சாபலபலா சாபல்யவார்த்தோதபூத். அப்பேற்பட்டதான மதுராத்மகம், அந்த மதுரமே உருவாக இருக்கக்கூடியதான உன்னுடைய ரூபம் இருக்கே, அப்பேற்பட்ட ரூபத்தை தேவி மகாலட்சுமியானவள் அடைஞ்சு என்ன பண்ணா அப்படின்னா, சம்பன்மயி தனதான்யாதி ரூபங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூபத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அவள் என்ன பண்ணா, நாஸ்தே சுபக்தேஷ்வபி, தன்னுடைய பக்தர்கள் இடத்துல கூட அவள் எப்போதும் இருக்கிறது இல்லைப்பா. கொஞ்ச நாள் இருக்கா, கொஞ்ச நாள் கிளம்பி போயிடுறா, திருப்பி எங்கேயோ போகிறா, திருப்பி வரா, திருப்பி போகிறா வரா, இப்படியே தான் இருந்துட்டு இருக்கா. என்ன காரணம்னா பரமோத்சுகா, உன் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆசை, உன்னுடைய ரூபத்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஆசை, உன்னுடைய கதை மேலே இருக்கக்கூடிய ஆசை. அதனால என்ன பண்ணா, சிரதரம் நாஸ்தே சுபக்தேஷ்வபி, ரொம்ப நாளைக்கு அவளுடைய பக்தர்கள் இடத்துல கூட அவள் இருக்கிறது இல்லைப்பா. மறுபடியும் இங்கேயே கிளம்பி வந்துடுறா. அதனால என்னாச்சு தெரியுமா, தேனாஸ்யாபத கஷ்டம் அச்சுத விபோ. அதுலேருந்து ஏற்பட்ட அது என்ன ஒரு விஷயம்னா, ஒரே ஒரு கஷ்டம் என்ன அப்படின்னா, त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात्. त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात्. உன்னுடைய ரூபம் அப்படிங்கக்கூடியதான அந்த ஒரு பெரிய பிரேம ரசம் முழுகினதான ஒரு ரூபம் இருக்கே, அதில் ஏற்பட்டதான பக்தியின் பெருக்குனால என்னாச்சு, அஜாபல பலாத்து, வேறு எந்த இடத்துலையுமே ஆசை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பலத்தினால சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து. அவள் ஒரு இடத்துல நிலச்சி இருக்க மாட்டாப்பா, அவளுக்கு ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை கிடையாது. இங்கே கொஞ்ச நாள் இருப்பா, அங்கே கொஞ்ச நாள் இருப்பா, அங்கே கொஞ்ச நாள் இருப்பா, அங்கே கொஞ்ச நாள் இருப்பா. இப்போ பாருங்களேன், நமக்கே இப்போது தனம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது புறநின்றே தானே இருக்குது, புழக்கத்தில் இருக்கணும்னு சொல்கிறா இல்லையா. இந்த எக்கனாமிக்கு பேசுகிறவா எல்லாரும் அந்த பணப்புழக்கம் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா சிரமப்படும். அதனால் பண பரிவர்த்தனைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் அது வந்து நாடு செழிப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா. அப்போது இந்த பணப்பழக்கங்கிறது நடந்துகிட்டே இருக்கே. இப்போ நமக்கிட்ட இன்றைக்கி 1 லட்ச ரூபா இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த 1 லட்சம் ஏதோ ஒரு ரீதியில் அது மறுநாளைக்கு இன்னொருத்தர்கிட்ட போகும் இல்லையா. கொஞ்சம் கொஞ்சமாவானும் வேறு புஸ்தகம் வனிதா வித்தம் பரஹஸ்தம் கதம் கதம் நசவா புனராகச்சேது ஜீர்ணம் பிரஷ்டாச்ச கண்டசகான்னு சொல்லுவாள். இது ஒரு புஸ்தகமோ அல்லது ஒரு பெண்ணோ அல்லது ஒரு பணமோ ஏதோ ஒன்று அடுத்த வாழ்க்கைக்கு போச்சுன்னு சொன்னால் அது போனது தான். கடனாக கொடுக்கும்போது சொல்கிறேன், மறுபடியும் திருப்பி வந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன்று புஸ்தகத்தை கிழிச்சுட்டு கொடுத்துருவா, இல்லை ஸ்திரீகளை முழுசாக நம்ம திருப்பி அப்படியே வாங்கிக்க முடியாது, ஏன்னா அது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாச்சுன்றதுனால அப்படியே வர முடியாது. ஆத்துக்காரோட வருவா, அப்புறம் குழந்தைகளோட வருவா, அதுக்கப்புறம் கண்டசகா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தருவாளாம். பணம் நம்ம ஒருத்தட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாங்கிக்கும்போது கடன் வாங்கும்போது முழுசாக வாங்கிப்போம். பேங்க்லேயே நம்ம கடன் வாங்குகிறோம் இல்லையா, யார்ட்டையாலும் தெரிஞ்சவாழ்கிட்ட கடன் வாங்குறோம்னு சொன்னால் வாங்கும்போது மொத்தமாக வாங்கிடுவோம், கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே கொடுப்போம். அப்படி தான் வரும்பா. அந்த மாதிரி இந்த மகாலட்சுமி என்ன பண்ணுவான்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தட்ட இருக்கா, நான் தேவைப்படுற வாழ்கிட்ட போயிட்டே இருப்பா. அப்போது அவளுக்கு ஸ்திரத்தன்மை கிடையாது அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்துருத்தான்.
அது ஏன் அப்படி போயின்னு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் சிரதரம் நாஸ்தே சுபக்தே சுபி அப்படின்னாக்க அவன் என்ன சொல்கிறா, பகவான் மேலே இருக்கக்கூடிய பிரியத்தினால மறுபடியும் மறுபடியும் போய் பகவத் சரணத்தை தான் பிடிச்சிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையில் நகர்றதுனால இங்கேருந்து நகர்ந்துடுறாளாம். அதில் என்ன ஒரு விஷயம்னு சொன்னால், அதுக்கு மகாலட்சுமிக்கு சபலம் உண்டு, சாபல்யம் உண்டு அப்படின்னு அவளுக்கு பேர் வந்துடுத்தான். என்ன காரணம்னா அச்சாபல பலாத்துன்னார். வேற எதுலேயுமே சபலம் இல்லாமல் அவளுக்கு நாட்டமே இல்லாத காரணத்தினால அவளுக்கு ஒரு இடத்துல மட்டும் நாட்டம் கிடையாது. நான் அந்த ஒரு சாப்பல்ய வார்த்தா அவளுக்கு ஸ்திரத்தன்மை கிடையாது அப்படிங்கிற பேர் ஸ்திரத்தன்மை இருக்கிறதுனாலேயே வந்துடுத்துன்னார். இதுதான் கஷ்டமாக இருக்கு. இப்போது தனக்கு புத்தி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அவனுக்கு புத்தி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். அப்பா அவனுக்கு புத்தி கிடையாதுப்பா, அவனுக்கு நிறையா புத்தி இருக்கிறதுனால அவனுக்கு புத்தி இல்லைன்னு சில பேர் சொல்லுவா பார்த்தீங்களா. அந்த மாதிரி அவருக்கு நிறையா புத்திப்பா, அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க முடியுமா, அப்போது புத்தி இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிடுவாவா. அப்போது இவளுக்கு சாப்பல்யங்கிறது இல்லாதனாலேயே அவளுக்கு சாப்பல்யத்தோடு கூடியவள்னு பேர் வந்துடுத்து. ஒன்னிடத்தில் அவளுக்கு ஸ்திரத்தன்மையான ஒரு பெரிய பக்தி இருக்குது, அதனால அவரை ஸ்திரத்தன்மை இல்லாதவள்னு லோகத்தில் சொல்லிவிட்டாப்பா. அதுதான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இது எந்த இடத்துல பாகவத்தில் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த கலி நிகிரகம் பண்ணுறார் இல்லையா பரீட்சன் மகாராஜன், அந்த இடத்துல பூமி தேவி பரீட்சன் மகாராஜன்கிட்ட சொல்கிறா இந்த விஷயத்தை. என்ன அப்படின்னா, பிரம்மாதயோ பகுதிதம் யதபாங்க மோக்ஷே காமாஸ்தபஸ்ஸமஜரன்னி பகவத் பிரபன்னாः சாஸ்ரீஹி ஸ்வவாசமரவிந்தவனம் விஹாய யத்பாதசௌபகமலம் பஜதே நுரக்தா. யதபாங்க மோக்ஷகாமாக பிரம்மாதிகளாக எப்பேற்பட்ட பெரிவாளாலையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணப்பட்டவளாக இருந்தாலும் கூட பிரம்மாதிகள் அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணுறாலாம், யாருடைய கண் பார்வை நம்ம மேலே பட்டுடாதா அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அப்பேற்பட்ட சாஸ்ரீஹி, அப்பேற்பட்டதான அந்த மகாலட்சுமி என்ன பண்ணுறா, ஸ்வவாசம் அரவிந்த வனம் விஹாயே, தன்னுடைய இருப்பிடமான அரவிந்த வனத்தை விட்டுவிட்டு என் பாத சௌபகபலம் பஜதேனு ரக்தா, யாருடைய பாதத்தை எப்போதும் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்காரோ அப்பேற்பட்டவரால் காப்பாற்றப்பட்டவள் நான் அப்படிங்கிறா. ஏன்னா அப்பேற்பட்டவருடைய காலானது அந்த கால் என் மேலே பட்டிருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்கிறா. பூமாதேவியும் தர்மமும் பேசிக்கிறது பரீட்சன் மகாராஜனுக்கு முன்னாடி. அப்போ சொல்லும்போது சொல்கிறா, அந்த மாதிரி அப்பேற்பட்டவருடைய கால் எந்த காலம் மகாலட்சுமி பிடிச்சிக்கிறாளோ அந்த கால் என் மேலே பட்டிருக்கே மகாபலி சக்கரவர்த்திக்காக அளக்கும்போது அப்பேற்பட்ட பாக்யவதியானவள் இல்லையானா என்ன சுவாமி விட்டுட்டாரே அப்படின்னு அந்த இடத்துல பேசும்போது சொல்கிறா, அரவிந்த வனம் விஹாயே. அப்பேற்பட்ட மகாலட்சுமி அவருடைய இடமான அந்த அரவிந்தவனம், அந்த அரவிந்தவனம் எப்பேற்பட்டதாக இருக்கும்னு பின்னாடி வர்ணிக்கிறார் சனகாதிகள் ஆகப்படுத்தும் போது. சனகாதிகள் வைகுண்டத்துக்கு வரா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை பற்றி வர்ணிக்கிறார். அப்பேற்பட்ட சௌபாகியம் நிறைஞ்சதாக இருக்குமா அந்த அரவிந்தவனம் அப்படிங்கக்கூடியதானது. அங்கே வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமி நிச்சயமாக போவாலாம். அங்கே போய் பகவானுக்கு அங்கே இருந்துட்டு பூஜை பண்ணுவாலாம் பகவானுக்கு. அப்பேற்பட்ட அரவிந்தவனம் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா, அந்த அரவிந்தவனத்தை கூட விட்டுட்டு போயிடுறாப்பா அப்படின்னு இங்கே பாகவத்தில் சொன்னதை இவர் வேறு மாதிரி சொல்கிறார் பட்டதிரி. தத்தாதிரிங் மதுராத்மகம் தவபு சம்பிராப்பியே, உன்னுடைய அப்பேற்பட்ட அழகான ரூபத்தை அடைஞ்சவளான அந்த மகாலட்சுமி உன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரத்தன்மையினால யார்கிட்டையும் சிரதரம் ஆஸ்தே, அவளுடைய பக்தாள் பிரம்மாதயான்னு சொன்னா இல்லையா, அவளுடைய பக்தாள் கிட்டேயே அவன் நிலைச்சு இருக்க மாட்டேங்கிறா. அவன் என்ன பண்ணுறான்னா உன்கிட்டயே எப்போதும் இருக்கா. பஜதே அனுரக்தா, போருங்கிற அளவுக்கு பஜனை பண்ணுறாளாம். அப்பேற்பட்ட அந்த கெட்ட பேரானது அம்பாளுக்கு வந்துருத்தேங்கிறதே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து, அவள் சப்பலை அப்படின்னு எல்லாரும் பேசுகிறாளே அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான். பகவான் கேட்டார், அவள் சப்பலப்படாமல் இருந்ததுக்கும் லோகத்தில் உள்ளவா அவளை சப்பலைன்னு சொன்னதுக்கும் நான் என்ன பண்ண சொல்கிறேன் இல்லையா. குருவாயூரப்பனை பார்த்து பேசின்னு இருக்கார் இவர் பட்டதிரி. சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து அப்படின்னார். குருவாயூரப்பனுக்கு ஒன்றுமே புரியல. இதுக்கு நான் மண்டே ஆட்டணுமா, மண்டே ஆட்ட வேண்டாமா, இது எதுக்காக என்கிட்ட சொல்கிறேன், ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் முடிக்கலை, மேலே நான் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா குருவாயூரப்பன் எல்லாத்துக்கும் ஆமான்னு சொல்கிறாருன்னு முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் அவர் மண்டே ஆட்டுறார். ஆமாம்பா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கணும். காரணம் இல்லாமல் இப்படி சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து அது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொன்னேன், நான் கஷ்டத்துக்கும் புஷ்ணாதி, இப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொன்னேன், இப்போ கஷ்டமாக இருக்குங்கிற. சந்தோஷமாக இருக்கேன்னே, ஆமாம் நீ சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொன்னேன், கஷ்டமாக இருக்குங்கிறியே, அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நீ அப்படின்னு கேட்டார் சுவாமி. அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் அவர், லக்ஷ்மி ஸ்தாவக ராமணீயக
ஹிருதைவேயம் பரேஷ்வஸ்திரேத்யஸ்மின்னன்யதபி பிரமாணமதுனா வக்ஷ்யாமி லக்ஷ்மீபதே ஏ த்வத்யானகுணானுகீர்த்தன ரசாசக்தா ஹி பக்தா ஜனாः தேஷ்வேஷா வசதி ஸ்திரைவ தயித பிரஸ்தாவதத்தாதரா. இதில் நமக்கும் ஒரு வழி சொல்லித்தரார். இந்த 2வது ஸ்லோகத்தில், இப்போ சொன்ன ஸ்லோகத்தில் நமக்கு ஒரு வழி சொல்லித்தரார். எல்லாரும் பணம் சம்பாதிக்கணும், சம்பாதிக்கிறது பொத்தாது அப்படின்னு மேலே மேலே விழுந்து சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா? அப்படி சம்பாதிக்கும்போது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சும் பணம் கையில் நிற்க மாட்டேங்கிறதே வருத்தம் இல்லை, எல்லாருக்கும் இருக்குது. இவ்வளோ சிரமப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம், ஆனால் சல்லுன்னு செலவாயிடுறதுப்பா. சம்பாதிக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது, ஆனால் செலவழிக்கும் போது பெருசாக செலவாகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்லாமல் சம்பாதிக்கும் போது நிறையா செலவாகும் போது கொஞ்சமாக செலவாகிற மாதிரி ஒரு வழி சொல்லி தரார் நமக்கு. என்ன வழி அப்படின்னா, சம்பாதிக்கும் போதும் சரி செலவழிக்கும் போதும் சரி நம்ம பக்தாளாக இருந்துட்டோம்னு சொன்னால், சுவாமியினுடைய பக்தாளாக இருந்துட்டு சுவாமியினுடைய நாமாவை சொல்லிட்டு, சுவாமியினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லிட்டு, சுவாமியினுடைய நாமாவை கேட்டுன்னு, சுவாமியினுடைய சரித்திரத்தை கேட்டுன்னு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை விட்டு போகவே மாட்டாளாம் மகாலட்சுமி, நம்ம கூடயே இருப்பாளாம். அதுக்காக அவர் சொல்கிறார், அப்பா நான் இதோட ஸ்லோகத்தை நிறுத்தலை நான் இங்கே, ஆனால் அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை இருக்குது, ஆனால் அப்படி கிடையாது, அவன் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஏன் அப்படி போகிறா அப்படின்னு சொன்னால், ஸ்திரமாக இருக்க வழியே இல்லையான்னா ஸ்திரமாக இருக்கா. அதுக்கு நான் காரணமும் சொல்கிறேன். ஏன் உனக்காகத்தான் அவன் ஸ்திரமாக இல்லைன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? அது காரணம் வேணும் இல்லையா? மகாலட்சுமி இங்கே தாங்க போயிட்டே இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அது காரணம் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ இருக்கிறவா சொல்கிற மாதிரி பணப்பழக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தால் தான் 4 2 இருக்குன்றது கூட காரணமாக இருக்கலாமே. உண்மையில பிரியம் ஜாஸ்தியாக போனதுனால தான் அங்கே இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும் இல்லையா? அதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு மேலே சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த மாதிரி ராமணீயக ஹிருதைவேயம் பரேஷு அஸ்திரேதி அஸ்மின் அந்யதபி பிரமாணமதுனா வக்ஷ்யாமி. அப்படி இருக்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு உதாரணமும் சொல்கிறேன், இன்னொரு பிரமாணமும் சொல்கிறேன். உன்னுடைய அந்த ரமணமான ரூபத்தில் மயங்கி போன அந்த லக்ஷ்மியானவள் மீதி யார்ட்டையும் தான் இருக்கிறது இல்லை. மீதி யார்கிட்டெல்லாம் இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா? அவர் சொல்கிறார், ஏ त्वध्यान गुणानु कीर्तन रसासक्ताहि பக்தா ஜனாக. யார் உன்னை தியானம் பண்ணிண்டு உன்னுடைய குணத்தை எப்போதும் இடைவிடாமல் கீர்த்தனம் பண்ணிண்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ரசம் இருக்கே, அந்த பிபத பாகவதம் ரசம்னு சொன்னா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த ரசத்தில் யாரெல்லாம் மூழ்கி இருக்காளோ அப்பேற்பட்ட பக்த ஜனங்கள் கிட்ட தேஷ்வேஷா வசதி ஸ்திரைவ, அவள்கிட்ட எப்போதும் ஸ்திரமாக இருந்துட்டே இருக்காப்பா. என்ன காரணம்னா, தைத்த பிரஸ்தாவதத்த ஆதரா, தைத்தனான அவருடைய ஆத்துக்காரான உன்னை பற்றி புகழக்கூடிய அந்த சப்தங்களில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆசையினால் உன்னை பற்றி பேசின்னு இருக்கா, அதை கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையில் அங்கே போன மகாலட்சுமி அவள் எப்போதும் பேசிகிட்டே இருக்கா இல்லையா? கீர்த்தனம்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா? எப்போதும் பாடிகிட்டே இருக்கா இல்லையா? அதனால் உன்னை பற்றி கேட்டு இருக்கிற வியாஜத்தில் அவளை மறந்து தைத பிரஸ்தாவதத்தாதரா தேஷு ஸ்திரைவ ஏஷா வசதி அப்படின்னுட்டா. அவள்கிட்ட உண்மையில இருக்கக்கூடிய ஆசையினால தான் பக்தாள் கிட்ட இருக்கா, உண்மையில இருக்கக்கூடிய ஆசையினால தான் பக்தன் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வாழ்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை. அது மொத்தம் என்ன தெரியுறதுன்னா, இப்போ நமக்கு ராவணன்ட்ட மகாலட்சுமி இருந்தா இல்லையா? எல்லா விதமான சம்பத்துகளும் இருந்தது. ஆனால் ராமனை எதிர்த்தான்னு தெரிஞ்சோன்னே அந்த சீதாதேவியே காரணமாக தானே முன்னின்று அவன்கிட்ட இருந்த சமஸ்த சௌபாகியத்தையும் அழித்து விபீஷணாழ்வான்கிட்ட ஒப்படைச்சான். ராவணனை ஜெயிச்சுட்டு ராமரில் பட்டாபிஷிக்தனா ஆயிருக்கணும், அதுக்கும் வழி வைக்கலேன்னே சீதாதேவி. என்ன ராவண வதமாயிடுதுன்னு சொன்னால் லங்கேஸ்வரனாக ஆயிருக்க வேண்டியது ராமர். ஆனால் என்னாச்சு, அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தனுக்கு 2 பேரும் அண்ணா தம்பி, ராவணன் அண்ணா விபீஷணன் தம்பி. ராவணன் பக்தி இல்லாமல் இருந்தான், அதனால் அவன்கிட்டேருந்து ஸ்திரமாக இல்லாமல் சாபல்ய வார்த்தா உதபூது, அங்கேருந்து அவளுக்கு ஸ்திரத்தன்மை இல்லாததுனால அங்கேருந்து கிளம்பிவிட்டா. காரணம் ராமர்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிறதுனால. ஆனால் ராமர்கிட்ட போகும்போது என்னாச்சு, விபீஷண ஆழ்வான் குறுக்க நின்னார் இல்லையா? பக்தர் இல்லையா? ராமருக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு அவர் சேவிச்சுட்டு இருந்தார். ராமர்கிட்ட சீதாதேவி போகணும். அப்படி போகும்போது விபீஷணாழ்வான் அங்கே நின்றுட்டு ராமரை பற்றி பாடி கேட்டுட்டே இருந்தார், பாடிட்டு இருந்தாரா ராமரை பற்றி. ஆஹா, இப்போ ஏற்பட்ட அபயப்பிரதானம் பண்ணி என்ன காப்பாற்றின பிரபுவாச்சே அப்படின்னு அவர் பாடிட்டு இருந்தாராம். அதனால அங்கேயே பட்டாபிஷேகம் எடுத்துனார்.
விபீஷணாழ்வானுக்கு முன்னாடியே பட்டாபிஷேகம் ஆயிடுத்து இல்லையா, அதனால் லங்க ராஜ்யம் மொத்தமும் சீதாதேவியின் மூலியமாக இங்கே விபீஷணாழ்வான்ட்ட வந்துடுத்தோ. காரணம் அவர் ராமபக்தராக இருந்தார் அப்படின்னு ஆச்சு. இந்த இடத்துல விங்கியமாக இவர் என்ன சொல்லிட்டு வரார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, இவர் ஏன் சொன்னார்? சம்பந்தமே இல்லாமல் இந்த சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து லக்ஷ்மிக்கு கெட்ட பேர் வந்தால் இவருக்கு என்ன? இல்லை ஸ்திரைவ தெய்த பிரஸ்தாவதத்தாதராதே ஸ்வேஷா வசதி, இவர் ஸ்திரமாக பக்தர்களிடத்தில் இருந்தால் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க அது விஷயம் இல்லை. இங்கே இவருக்கு அந்த இடத்துல கவலை இல்லை. இந்த மாதிரி சில ஸ்லோகங்கள்னால தான் அவர் வேற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணித்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். ஒரு வெங்கியமாக இவராக சுவாமி கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறார். இதுக்கும் பிரசமஸ்கந்தத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில ஸ்லோகங்கள் தான். திடீர்னு இப்படி லக்ஷ்மி கெட்ட பேர் படுறாங்கிற சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க, பரீட்சன் மகாராஜன் வளர்ந்து ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணி இந்த பூமாதேவியும் தர்மத்தையும் தேசற வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் கலி நிகிரகம் பண்ணி ராஜ்யம் ஆண்டுன்னு இருக்கும்போது அந்த சமீக மகர்ஷினுடைய கழுத்தில் பாம்பை போட்டதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு? ராஜ்யத்தை அவர் விட்டுட்டாராம், ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணிட்டார். அதைத்தான் இவர் சொல்கிறார் சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து. ஏன்னா ஜனங்கள் எல்லாரும் பேசிண்டா. பாத்தியா இந்த குரு வம்சத்தினுடைய ராஜ்யத்தை பாத்தியா? இது மகாலட்சுமியாக இந்த சம்பன்மையாக இருக்கக்கூடியதான இந்த மகாலட்சுமி ஒரு ஸ்திரத்தன்மையாக இருக்க மாட்டேங்கிறா பாத்தியா? சந்தனு மகாராஜா ஆண்டுருந்தார். அதுக்கப்புறமாக பீஷ்ம மகாராஜாவா ஆளப்போறார் நினச்சிருந்தோம். கடைசியில் பீஷ்மர் ராஜ்யத்தில் ஆள மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார், கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டார். சரி, அடுத்தது சித்ராங்கதன் வருவான் நம்மளை ரட்சிப்பான்னு பார்த்தோம். சித்ராங்கதனே ஒரு கந்தர்வன் அழிச்சுட்டான். அடுத்தது விசித்திர வீரன் காப்பாற்றுவான், இந்த ராஜ்யம் இருக்கும் விசித்திர வீரன் கிட்டேன்னு பார்த்தோம். அவருக்கு வியாதி வந்து அவரும் சுவாமி பாதார விந்தத்தை அடைஞ்சுட்டார். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் பீஷ்மரே பாவம் பொறுப்பு வச்சுட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் பாண்டு மகாராஜன் வந்தார். பாண்டு மகாராஜன் ஏதோ ஒரு காரண வியாஜத்தினால அவரும் தபஸுக்கு போகிற மாதிரி ஆயிடுத்து. அவருக்கும் ராஜ்யம் வேண்டான்னு அவரும் விட்டுட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டிரன் ராஜாவாக ஆனார். அவரும் ஏதோ அதிகாரம் கொஞ்ச நாள் ராஜா தான், நிரந்தர அரசர் கிடையாது. அவர் கொஞ்ச நாள் ராஜாவாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் இவா குழந்தைகள் எல்லாருமா சேர்ந்து படிக்க போனால் யுதிஷ்டிரன் இளவரசர் ஆனார். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. வந்தா ராஜ்யம் தர மாட்டேன்னு விட்டா. அதனால் ராஜ்யம் ரெண்டாக பிரிஞ்சுது பாத்தியா? சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து இங்கே சரியாக போச்சு பாத்தியா? அந்த இடத்துல ராஜ்யம் ரெண்டாக பிரிஞ்சுது. இந்த பிரஸ்தம் அஸ்தினாபுரம்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிஞ்சுது. அப்போது கொஞ்ச நாள் துரியோதனன்ட்ட இருந்தது, கொஞ்ச நாள் யுதிஷ்டிரர்கிட்ட இருந்தது. அந்த இந்திரபிரஸ்தம்னு பிரிஞ்ச ராஜ்யம் யுதிஷ்டிரர்கிட்ட பர்மனெண்ட்டாக இருந்ததான்னா அங்கேயும் இல்லை. யுதிஷ்டிரர் சூதாட்டத்தில் தோற்று போனார். அந்த இந்திரபிரஸ்த ராஜ்யமும் சேர்ந்து மறுபடியும் இந்த ஹஸ்தினாபுர ராஜ்யத்தோடு சேர்ந்தது. அப்போ துரியோதனனும் திருதராஷ்டிரனுமாக சேர்ந்து அரசாட்சி பண்ணிட்டு இருந்தா. திருதராஷ்டிரன் பேருக்கு இருந்தால் துரியோதனுடைய ஆட்சி நடந்துட்டு இருந்தது. அப்படி ரொம்ப நாள் இருந்தது. சரி, அவாட்டியே இருந்துட முடியல, ஏன்னா அதர்மிகளாக இருந்தா அவா. மறுபடியும் என்னாச்சு? இவா யுத்தம் பண்ணால் மகாயுத்தம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்டிரர்கிட்ட ராஜ்யம் வந்தது. அவர்கிட்ட எப்போதும் போல இருந்ததா அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த குழந்தைகள் யாரும் இல்லை. அபிமன்யு சுத்தனான இந்த பரீட்சன் மகாராஜன் கிட்ட தான் அந்த ராஜ்யம் வந்து சேரணும் அப்படிங்கிறது தீர்மானமாச்சு. ஒரு வழியாக எந்த விதமான சண்டையும் இல்லாமல், எந்த விதமான சர்வும் இல்லாமல், எந்த கவலையும் இல்லாமல் இனி பரீட்சன் மகாராஜன் ராஜ்யம் ஆளலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராஜ்யம் கொடுத்த போது கூட இப்படி இந்த சமீகருடைய ஒரு மகான்கிட்ட போய் அபச்சாரம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால இந்த சிருங்கி சாபம் கொடுத்து இவர் என்ன சொன்னார்? அஜீவராஜ்யம் பலமிருத்த கோஷம் பிரகோபித பிரம்மகுலானலோமே தஹத்வபத்ரஸ்ய புனர்னமே பூதி பாபீயசீதீர் த்விஜதேவ கோப்யஹ. பரீட்சன் மகாராஜன் என்ன சொன்னார்? இந்த மாதிரி பாபம் பண்ணிட்டு வந்த என்னுடைய இந்த ராஜ்யம் இருக்கே, இது இன்னிக்கே தீ பிடிச்சி எரியட்டம்னார். அஜீவராஜ்யம் பலமிருத்த கோஷம் பிரகோபித பிரம்மகுலாலோமே தஹத்வபத்ரஸ்ய புனர்னமே பூத். இந்த ராஜ்யமானது இப்பயே தீப்பிடிச்சு எரியட்டம். எதுக்காக அப்படின்னா பாப்பிய சீதீஹி புனர்நமே பூத்துன்னார். இனிமே எனக்கு இந்த மாதிரி பிராமணாள்கிட்டையும் தேவர்கள்கிட்டையும் பசுமாடுகிட்டையும் பாபம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு மறுபடியும் எப்படி இருந்தால் இருக்காதோ அப்பேற்பட்ட ஒரு காரியம் நடக்கட்டும், இந்த ராஜ்யம் தீப்பிடிச்சு எரியட்டம்னார்.
அதுக்கப்புறம் வந்து சிருங்கி சொன்னார், சிருங்கிக்கிட்டேருந்து தகவல் வந்தது, நான் சாபம் கொடுத்துட்டார், தக்ஷகன் 7வது நாள் கடிக்க போகிறான்னு தீர்மானமாச்சு. அப்போ என்ன பண்ணாரா பரீட்சித் மகாராஜன், ராஜ்யத்தை அத்தனையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணாங்கிரி சேவாம் அதிமன்யமானஹா உபாவிசத்து பிராயம் அமர்த்திய நத்யாம் அப்படின்னார் பாகவத்தில். அதனால இவர் வெங்கியமாக இதை சொல்கிறார், அப்பா அவன்கிட்ட ராஜ்யம் தங்களை பற்றியா ஜனமேஜயன்ட்ட ராஜ்யத்தை ஒப்படைச்சிட்டு போகிற வயசா ஜனமேஜயனுக்கு, அதனால் ராஜ்யத்தை ஒப்படைச்சிட்டு போகிறார் ஜனமேஜயன்கிட்ட பரீட்சித் மகாராஜன். அப்போது இவன் என்ன பண்ணுறா, சாப்பல்ய வார்த்தா உதபூத்து, ஒரு ராஜா கிட்ட ஸ்திரமாக நிற்க மாட்டேங்கிறா பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி மகாலட்சுமி பேரில் கெட்ட பேர் வந்துருத்தான். இவர் இப்படி சொல்கிறார், இப்படி ரசிக்கிறார் இதை. அந்த விஷயம் தப்புப்பா, ஆனால் இவ ஸ்திரமாகத்தான் இருக்கா. பரீட்சித் மகாராஜன் கிளம்பினத்துக்கு அப்புறம் கூட கதஸ்ரீயா அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பதத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணும்போது ஆகதஸ்ரீயா அப்படின்னு பாஷ்யம் பண்ணுறார். சொத்து போனவா கிடையாது, சொத்து வந்தவா மகான்கள் அத்தனை பேரும், யோகீஸ்வரால் அத்தனை பேரும் கதஸ்ரீயா அப்படின்னு அவளுக்கு முனிவர்களுக்கு ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பேருன்னு சொன்னால் அவாகிட்டேருந்து பணம் போயிடுத்துன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஆகதஸ்ரீயா அவளுக்கு சொத்து வந்தவா அவான்னார். என்ன காரணம்னா மகாத்மியத்தில் சொல்லும்போது சொன்னார் இல்லையா, சகல புவன மத்தியே நிர்தனாஸ்தேபி தன்யாக நிவசதி ஹிருதி ஏஷாம் ஸ்ரீஹரேர் பக்திரேகா ஹரிரபி நிஜலோகம் சர்வதாதோ விஹாயே பிரவிசதி ஹிருதி தேஷாம் பக்தி சூத்ரோபனத்தா அப்படின்னா, இந்த லோகத்திலேயே யார் பாக்யம் பண்ணவா, யார் தன்யர்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க நிர்தனாஸ்தேபி தன்யாக, அவள்கிட்ட பணமே இல்லைனாலும் அவள் தான் தன்யர்கள்னா. யாருன்னா நிவசதி ஹிருதயேஷாம் ஸ்ரீஹரேர் பக்தி ரேகா, யாருடைய ஹிருதயத்தில் பக்திங்கிறது ஸ்திரமாக இருக்கோ அவள் தான் தன்யர்கள். என்ன காரணம்னா அந்த ஹரியானவன் கூட தன்னுடைய நிஜலோகத்தை தியாகம் பண்ணிவிட்டு, வைகுண்டத்தை தியாகம் பண்ணிவிட்டு யாருடைய ஹிருதயத்தில் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறானோ அப்பேற்பட்டவாளை எப்படி தன்யர்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியும். அதனால தான் இவ சொல்கிறா, கிருஷ்ணாங்கிரி சேவா மதிமன்யமானஹா உபாவிசத் பிராயம் அவத்திய நத்யாம் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா. அதனால அவ எப்போதும் ஸ்திரமாகத்தான் இருக்கா. அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார், யாவை லசச்ரீ துளசி விமிஸ்ரே கிருஷ்ணாங்கிரேன்வப்யதிகாம்புநேத்ரி புனாதிலோகானி உபயத்ர சேஷானி கஸ்தாம் அசேவேதமரிஷ்யமானஹா. கங்கா தீரத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீ துளசின்னார். துளசின்னு சொன்னால் போருமே, எதுக்காக ஸ்ரீ துளசின்னு சொன்னார்னா இவருக்கு சொத்து வந்துருத்துன்னு சொல்கிறதுக்காக தான். இன்னி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹிரண்ய கர்ப்பஸ்தம்னு சொல்லி ஒரு ஹிரண்யத்தை தத்தம் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு துளசி தளத்தை வச்சு இது தான்ப்பா என்னால் கொடுக்க முடியும், துளசி தளத்தை விட பெரிய ஒரு சொத்து தேவையா அப்படின்றதுக்காக தானே துளசி வைக்கிறோம். அதுவே எல்லாத்துக்கும் சமமானது, கிருஷ்ணனையே எடை போடக்கூடியது இல்லையா. சத்யபாமாவுக்கு நாரதருக்கு தானம் பண்ணும்போது அவருக்கு எடை போடணும், தராசில் துலாபாரம் போடணும். அப்படிங்கும்போது வேறு எந்த பொருள் அவருக்கு சமமாக ஆச்சு, அவருக்கு சமமான பொருள் வேறு எதுவுமே கிடைக்கலையே. அப்போது சுவாமிக்கே சமமாக ஒரு தனம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு துளசி தானே, ருக்மிணி தேவி வச்ச அந்த ஒரு துளசி தானே அது சமானமாச்சு. அதனால இவன் என்ன சொன்னா, சாபல்ய வார்த்தா உதபூத்து அப்படிங்கிறது ஹஸ்தினாபுர ராஜ்யத்தை பரீட்சித் மகாராஜன் தியாகம் பண்ணிட்டு போனதை பற்றி. ஆனால் அவ ஸ்திரைவ வசதி யார்கிட்ட அப்படின்னா, ஏ துவத்யான குணானு கீர்த்தன ரசா சத்தாஹி பக்தா ஜனாஹா அப்படின்னு சொல்லி பரீட்சித் மகாராஜன் இதுவரைக்கும் ராஜாவாக இருந்தாராம். இந்த க்ஷணத்திலேருந்து அவர் பக்தனாக ஆயிட்டாராம். எப்போதும் பகவானை பற்றியே தியானம் பண்ணுறது. கிருஷ்ணாங்கிரி சேவா மதிமன்யமானஹா, கிருஷ்ணனுடைய பாதார விந்தத்தினுடைய ஒரு சேவையே எனக்கு வந்து பெரிய பலனாக இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுட்டு கிளம்பினவருக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு பெரிய சொத்து என்ன தெரியுமா, யாவை லசச்ரீ துளசி விமிஸ்ரே. அந்த பகவானுடைய அந்த காலில் விழுந்ததான அந்த துளசி இருக்கே, அந்த துளசி கலந்ததான யமுனா ஜலம் வந்து கலக்கிறதாம் கங்கா ஜலத்தில். அப்பேற்பட்ட கங்காஜலம் கங்கா தீரத்துக்கு வந்தாருன்னு தான் இங்கே சொல்கிறார். அதுக்கு எதுக்கு யமுனையை வரைக்கும் இழுக்கணும்னு சொன்னால் பின்னாடி பட்டத்திரி இப்படி சொல்கிறதுக்காக தான் இழுத்தாருன்னு தெரிகிறது. கங்கைக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு உபமானம் சொல்லணும், சுவாமியுடைய பாதத்துலேருந்து தான் வருது டைரெக்டாகவே இல்லையா. கங்காஜலம் அப்படிங்கிறதே சுவாமியினுடைய பாதஜலம் தான். அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு பாதஜலம் பட்டு இங்கே வந்த ஜலம்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறதுனால அதை விசேஷமாக பாகவத்தில் வர்ணிச்சிருக்கார். அப்படிங்கிறத இவர் உத்கர்ஷிச்சு அதை மேலும் அழகுபடுத்துறதுக்காக வேண்டி இந்த 2 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். அப்பேற்பட்டதான் அந்த ஸ்ரீ துளசி இருக்கு இல்லையா, அந்த துளசி என்னாச்சா யமுனா ஜலத்தில் விளையாடும் போது அவர் காலில் பட்டு அந்த வனமாலை போட்டுருக்கிறதுலேருந்து ஒரு துளசி அப்படி வந்து அந்த யமுனா ஜலத்தில் விழுந்துதான் அப்பேற்பட்ட
அப்பேற்பட்ட அந்த யமுனாஜலம் அந்த துளசியோடு சேர்ந்து அந்த கிருஷ்ணாங்கிரி ரேண்வபியதிகாம்பு நேத்ரி கிருஷ்ணனுடைய அந்த பாத்திரேந்து கிளம்பினதான அந்த யமுனை மண் இருக்கே அந்த மண்ணலோடு சேர்ந்து வந்து கங்கா ஜலத்தில் கலந்து தான் அப்பேற்பட்ட அந்த கங்கா தீரத்துக்கு கஸ்தாம் நசேவேத வரிஷ்யமான சாக போகிறோன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனுஷன்தான் போய் அண்டமாட்டான். அப்பேற்பட்ட அந்த கங்கா தீரத்துக்கு உபாவிசத்து பிராயம் அமர்த்திய நத்யாம் அப்பேற்பட்ட அந்த கங்கா தீரத்துக்கு இவர் பிராயோபவேசம் பண்ணுறதுக்காக கடைசி காலத்தை கழிக்கிறதுக்காக வந்து சேர்ந்தார் பரீட்சித் மகாராஜன் அப்படின்னு சொன்னார். அதைத்தான் இவர் தேஷ்வேஷா வசதி ஸ்திரைவ தைத பிரஸ்தாவ தத்தாதரா மேலே கேட்க போகிறார் இல்லையா, பாகவதம் சொல்லுங்கோன்னு கேட்க போகிறார். அந்த பாகவதத்தை அவரும் சொல்ல போகிறார் சுகாச்சாரியார். அப்படி இருக்கும் போது எப்படி மகாலட்சுமி பரீட்சித் மகாராஜனை விட்டு போவார்? அப்போ மோக்ஷஸ்ரீயாக இந்த பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஸ்திரமாக இருப்போம் பரீட்சித் மகாராஜன்டேன்னு வந்து உட்காண்டாலாம் மகாலட்சுமி. அதைத்தான் பட்டதிரி சொன்னார். தேஷ்வேஷா வசதி ஸ்திரைவ தைத பிரஸ்தாவ தத்தாதரா. அந்த தைத பிரஸ்தாவத்தில் கொடுக்கக்கூடியதான இந்த ஆத்துக்காரை பற்றி சொல்லக்கூடியதான புகழில் இருக்கக்கூடிய ஆசையினால அந்த பக்தர்கள் ஜனத்துக்கிட்ட அவர் எப்போதும் ஸ்திரமாக இருக்கா அப்படின்னு சொன்னார். அப்பேற்பட்ட அந்த மகாலட்சுமியினுடைய ஒரு பரிபூர்ணமான கட்டாட்சம் அத்தனை பேருக்கும் கிடச்சி பரீட்சித் மகாராஜன் போல பக்தியும் நமக்கு கிடச்சி அந்த பகவான் எப்படி இந்த பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு எல்லா விதத்துலேருந்து எல்லா வித பயத்திலேருந்தும் ரட்சிச்சாரோ அப்பேற்பட்ட வந்து அந்த ரட்சணையை நம்மகிட்டையும் சுவாமி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன். கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா.